सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ल व अला व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व नबिय्यिहिल मुज्तबा व अमीनिही अला वह्यिस समा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अस्क़िया अफ़्ज़लुल ख़लाइक़ बअदल अंबिया व मन बिहदीहिम इक़्तदा व बिआसारिहिम इक़्तफ़ा मिनल मुहद्दिसीन वल मुफ़स्सिरीन वल फ़ुक़हा इला यौमिल जज़ा व बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन्न औलन नासि बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैहि सलातन। फ़क़ाल अलैहि सलाम इन्न लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीना युबल्लिगूनी अन उम्मती अस्सलाम। फ़क़ाल अलैहि सलाम इन्नल्लाह वक्कल बिक़द्री मलकन अअताहु इस्माअल ख़लाइक़ फ़ला युसल्ली अलैया अहदुन इला यौमिल क़ियामति इल्ला अबलगनी बिइस्मिही व इस्मि अबीही हाज़ा फ़ुलान इब्न फ़ुलान क़द सल्ला अलैक। दरूद शरीफ शौक़ से रूए। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अहल सुन्नत वल जमाअत दा अक़ीदा दा कि अल्लाह ताला ना रुस्कु मर्तबा टूल न ऊँचता द नबी आखिरुज़्ज़मान ख़ातमुल मासूमीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा और सुमरा की मर्तबा ऊँचता भी न दुमरा हक़म बिया कम देन उल्वे अगल आज़िमी की दखवे दहक़ इल्वे ज़ात कि सूक पर मर्तबा के सुमर ऊँचत भी इन्हें दुमरा हक़म बियालवी भी और हुकूक़ ये दीर भी लका मशरूर फ़कशर बांधे हक़ दे दगरंगे फिलार दे न बचो बांधे हक़ दे बोले को मर्तबा की थी उचत थे दासे मूर स्वा बचो बांधे हक़ दे जो सुमरा मर्तबा उचत भी दुमरा हुकूक़ दीर हुई और लाजिम हुई सुमरा रिश्ती थी को दुनिया की ज़मीन दी और द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द वजह नदी कहा ईमानी रिश्ती दी और कहा खूनी रिश्ती दी इन्हें द रिश्ते हम ख्याल लरल पकार दी इन्हें द मोर और प्लार खिदमत शो दाद इन्हें रिश्ता दा और इमदाद शो सरादब शो अजमत शो और द ख्वैन गुरुनो यो बल सराख सलूक शो खपल खपलवान खुदा मतलब ये ना कि वजीफ़ा सरख कई न तब मुसरख कहे दाखो सिल रहमी खुदी तो वही त्यागता सरख न कई न तो सरदारे बावजूद मख कहे सिल मन क़तअका
چې څوک تا سره تعلق پریدي او تور سره تعلق ساتي. ته بیمار شوې یو کس تا تپوس لرا نغی بس په وزر باندې واړه چې خبر بنو یا به ټیک نو هغه بیمار شي ته تپوس لاړ شه. یو غم کی یو خادای کی تا عزیز تا لرا نغی نو تو ورلا غم او خادای لاړ شه. نو دې ته صله رحمي وایي. او څوک چې رشتې کټ کوي نو دې چې کم ځای کې وي هغه ځای نه د رحمت فرشتي تښتي. نو څومره رشتې چې دین دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د وجې نه دي دی او د ایمان رشته وګوره د یینې د رشتې هغې باندې به بیا چېته بحث وکړو فضایل او دغه رنګې چې کوم دی نو وعیدات. نو ایمانی رشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول مؤمنان داسې دي لکه یو بدن. نو لکه یو بدن یې سترګې خوږېږي نو خپې سره سوځي. نو تکلیف په سترګو کې دی او په سر یې درد دی. تکلیف د ده په سترګه کې دی او ستنې څه چې کوم دی نو هغه مچ ځان ټینګوي په مچ کې ستنې ورننه باسي او درد هغه زغمي. تکلیف په سترګه کې او خوله چې کوم دی نو کوي. نو چې ایمان ورپکې وي نو د دنیا په هر ځای کې چې یو مسلمان په تکلیف کې وي نو دته به تکلیف کېږي دی به چې کوم دی نو خفه کېږي. او دې نه دا معلومیږي چې کله اجتماعي ګناهونه وي یعنې ټول امت ګناهونه کوي نو کېدای شي چې ګناه ستایي او عذاب بل ځای کې ښکاره شي. معده کې اکثر تکلیف وي که نه نو په سر کې اکثر درد وي یا په خپو کې یا بل ځای کې ګوتنو کې درد وي. نو یو ځای کې عذاب راشي یو تکلیف نو په خپل ځان یریدل پکار دي چې مؤمنان خو ټول د یو بدن په شانتي دي. کېدای شي دا زمونږه غلطي وه او عذاب هلته چې کوم دی نو خدای پاک راوستو. نو د خپل ځان لپاره مې استغفار ویلو د هغوی لپاره چې څومره رښتې دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجې نه دي. نو خبره مې کوله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرتبه د الله پاک نه پس د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مرتبه ده. نو چې څومره مرتبه اوچته وي نو دومره بیا حقونه هم زیاتي او لازمي وي. نو الله پاک د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په باره کې به موږ حقونه لازم کړي. دا یو آیت هم بس دی چې فرمایي پکې چې النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم حق په تاسو باندې تاسو د خپل ځانونو او بدنونو نه سیوا دی. یعنې ته خپل بدن لا ګټه وټه خوراک کا کوي د حقونه ادا کوي د خیال ساتي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق په تاسو باندې خپل ځان نه په تاسو سیوا دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بیان هغه تاسو میندې دي روحاني. او په دې آیت کې الله پاک حکم فرمایلی چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی چې الله او د الله فرشتي مسلسل همیشه درود وایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. او بیا مؤمنانو ته امر دی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو صلوا علیه وسلموا تسلیما تاسو درود لګئ او سلام لګئ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. نو الله پاک په کلام پاک کې نور هم احکامات ذکر کړی دي حج روزه زکات رمضان او نور احکامات ورپکې دي. خو یو کې امدان دی ویلي چې ګینې دا کار زم کومه یعنې ځان ته د هغې نسبت نه دی کړی. صرف دا یو د درود شریف په باره کې چې الله پاک وی زم او زما ملائکې مسلسل همیشه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږي. صرف دی د درود شریف نسبت الله پاک خپل ځان ته کړی دی کې اصل کې الله پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مرتبه ښایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرتبه د ټولو پیغمبرانو نه اوچته ده حتی چې د آدم علیه السلام نه اوچته ده. آدم علیه السلام ته خو صرف فرشتو سجده کړې وه که نه انسانان الله پاک خو چې کوم دی نو ځان ته نسبت نه دی کړی. وی فرمایل چې فرشتو سجده کړي فسجد الملائکة كلهم اجمعون. او دا یو داسې کار دی چې څنګه فرشتي کې نو الله پاک هم کوي ځان ته نسبت کوي.
نو که څوک دنه تاسو کې چې هغه کم یو کار دی چې فرشتي او الله پاکي کوي نو هغه د درود شریف چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک او فرشتي را لېږي ان الله کذا انم د تاکید د پاره دی ان بشکا ان دا لازم خبره ده او قطعی واقعی خبره ده یصلون دا د مضارع صيغه ده په همیشوالی باندې دلالت کوي یعنی الله او د الله فرشتي همیشه بیا بیا په النبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې درودونه را لېږي نو څنګه چې موږ وایو چې پلار په بچو مهرباني او بچی په پلار مهرباني او مور په بچو بچی په مور نو د پلار د مهرباني معنا په بچو باندې بدل ده او کیفیت او صورت او د بچو دا په مور پلار باندې دا بدل ده استاد په شاګردانو خپکیږي کنه نو دا یو جدا صورت ته مهرباني ده یو ځان له کیفیت لري او چې استاد دا شاګردان کو استاد خپکیږي او مهرباني او رحمت ته فرمایي ورته ځان له کیفیت دي کنه نو چې کله نسبت الله پاک ته درود شوی او بیا فرشتو ته مو ته امر دی ورته ځان لمانا دا علماء کرام په کتاب بحثونه کوي ان الله پاک درود لګي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یعنی مقام محمود او مقام شفاعت باور لور کوي او درجه ول اوچتي فرشتیم درود لګي ان دعا د طلب کوي خود اصل طلب نه بلکې د زیادت طلب الزیادت ته ان څومره مرتبه د خدای پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور کړی دي اصل شیخ میلو دی فرشتي د زیادت دعا کوي د اصل دعا نه کوي اصل څومره مقامات دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک ورکړي دي د زیادت دعا کوي او د درجو د بلندېدو دعا کوي او مؤمنان چې درود وي نو پدې کې د اتباع او د محبت اظهار دی او د اوصاف جمیله تذکرہ ده پکې بیا پدې آیت کې الله پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم نه ذکر کړي بلکې النبي ان الله وملائكته يصلون على النبي یو ځای کې یو آیت کې دنا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکرہ د ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نوم ذکر کړي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ذکر کړي ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه والذین آمنوا او وهذا النبي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم نه راغلی بلکې سره راغلی دی النبي لفظ راغلی په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عظمت طرف ته کوم دی او تعظیم او ثنا او تعریف طرف ته اشاره ده بیا دلته یو بل اعتراض مرادي او یو لوی رحمت پکې خدای پاک مونږ ته راخای اعتراض دا دی چې ملائکی او فرشتي یصلون بدرودین لیږي نو صرف د صلات نسبت شوی دی الله پاک ته او دی خوا چې ما او تا امت ته حکم دی نو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا د سلام او د صلات او د سلام ځانو ذکر شوی دی نو دا ولي جواب دا دی چې د سلام معنا یو د سلامتیا دعا کول او بل معنی د انقیاد او اتباع نو خدای پاک خود پیغمبر اتباع نه کوي ما او تا د پیغمبر اتباع کوو لہذا الته نسبت صرف د صلات الله پاک ته شوی او دلته د صلات او د سلام ما او تا څه کوم دی نو د ځوانه حکم شوی دی بیا بل اعتراض راځي چې خدای پاک مونږ ته وایي چې صلو تاسو درود ولېږئ نو په کاردار کې مونږ درود لېږلی نو مونږ خدای پاک ته وایو چې ته په ولېږئ صلو دا خو یو قسم هغه الټه خبره شوه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا اے مومنان تاسو درود ولېږئ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو مونږ خو لیګونه بلکې مونږ خدای پاک ته الټه وایو چې ته په ورولېږئ نو دا ولي دې کې سراز دی جواب دا دی چې الله پاک شان چې څنګه لوی دی لا اله الا الله خدای پاک په خدای کې یکتا دی محمد رسول الله نبی مصطفی په مصطفی کې یکتا دی د پیغمبر د شان سره چې څنګه درود خای دا غو ډیر زیات احسانات دي په مونږ باندې به انتها مونږ ته خدای پاک امر کړی چې دا تاسو ادا کړئ مونږ کو ادا کوي نشو د مونږه وای چې مونږ ډیر بیکاره کمزوري او د عیبونو نه ډکلو نو خدای پاکا دا غو شان سره چې څنګه درود خای
نو اخو مونږ نشو کولی. نو استاد شان سره چې کوم مناسب دي د هغه د شان درودونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کوم دی نو هغه په هغه باندې نازل کی. نو د دې وجه نه مونږ الله پاک ته بیا زاری کو او دعا کو چې خدای پاک دا هغه د شان سره چې څنګه درود خاوي هغه په ور نازل کی چې څنګه ست واحد او پاک ذات نو دغه شانتی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته طاهر او پاک ذات دی نو د خپل شان مطابق په هغه باندې درودونه نازل کی او بیا دومره لوی رحمت فلیږي خدای پاک او نسبت ما او تا ته کیږي چې دا تا ورولېګو څومره لوی رحمت دی الله پاک. نو الله پاک رب العالمین دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی. هر ذره دا چې کوم ده څنګه د خدای پاک تربیت دلان دی دا نو هر ذره د کائنات د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د رحمت ورته شامل دی او د الله پاک د نبی پاک صلی الله علیه وسلم رحمت ورته شامل دی او د هغه د رحمت نه لاندې ده. نو مونږ خدای پاک ته وایو چې یا الله پاکه په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې د هغه د شان رحمتونه ورولېږي او نسبت یې بیا مونږ ته کیږي. دا څومره لوی رحمت ته او څومره لوی عزت ته او منقبت ته او څومره د الله پاک رأفت ته شفقت ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاطره چې مونږ الله پاک ته وی چې خدای پاک اصلو ته درودونه نازل کی او سلامتیا په نازل کی. نو خدای پاک په رحمتونه نازل کی او ما او تا ته نسبت کیږي چې دا تا ورولېږي څومره لوی چې کم دی نو عزت ته پدې کی. علامہ سخاوی رحمت الله علیه د درود شریف کتاب لیکل دي او د هغه په باره کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیدو نو غت خوب دی دا خپل کتاب ولور کو هغه علامہ سخاوی القول البدیع او هغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم دی نو قبول کړو. فضائل درود شریف چې زکریا رحمت الله علیه کوم لیکلي نو اکثر واقعات او احکامات وغیرہ ته سیر اغستی احادیث مبارکه او تفصیلات نو د علامہ سخاوی رحمت الله علیه د کتاب نه راغستی نه پکې یو واقعي لیکلي چې یو کس ټول خلق تراغوندو یو تماشا غونته ولاسن چې مداري ته خلق راغون شي نو تاسو کړو چې دا سکل شي دا ډېر خوشحال خان انسان ډېر خپل आवाज یو تلاوت به ډېر په زبردست आवाज سره کو نو یو پیری تلاوت کو چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی دې ځای تر ورسېدو نو داسې وي چې علی علی النبی یعنی درود ورولېږي په علی رضی الله عنه باندې پیغمبر دې خلې بشي یو نو ناسا پاتې کوم ځای نو خدای پاک هغه ګونګې کو نو نور ګناونه سره خلق څومره خنداګانې کې په موس پورې په چرندام پورې په سپورې او سپورې خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان له شان دی څنګه د خدای پاک ذات تعریفونو ته محتاج نه دی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات اهل سنت والجماعت لیکلي چې دا زما استاد درودونو ته نه دی محتاج ما او تا چې د خدای پاک پاکي بیانو نو خدای پاک زما استاد پاکي بیانول ته نه دی محتاج بلکې یو ځای کې راځي چې وانتم الفقراء تاسو محتاج یې د قیامت کو ورځ به تاسو ته ثوابونو د نیکو ضرورت دي نو دا به التفکاریږي. نو علما د اهل سنت والجماعت او علما دې بند خپل کتابونو کې لیکلي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان ډیر زیات اوچت دی چې سړی د خدای پاک د خدای نه انکار کوي نو د ځان تباہ برباد کو ها د خدای پاک په خدای کې کمی بیشه ناراضي دا چې محمد رسول الله په کلمه کې دی کنه لا اله الا الله محمد رسول الله که پاغه څوک درود نه لګي او د نبوت نه انکار کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې هیڅ کمی ناراضي. الله پاک په خدای کې یکتا دی نو مصطفی په مصطفی کې یکتا دی څوک الله پاک یادي او بڑای بیانین دی سره اوچتیږي او خسته کیږي. نو زموږ مجالس چې کوم دي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعظیم زموږ مجالس او زموږ ذکرونو ته نه دی محتاج. ورفعنا لك ذکرک دې یو مطلب دا دی چې ستاسو وجنا تا ذکر کوونکی اوچتوما چې ما او تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ولیږو زما او ستا مرتبه چې کم دی نو هغه اوچتیږي. یو حدیث شریف کې راځي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 چې په ما باندې یو درود شریف یو ځل راولېګو نو الله پاک په لس پیری درود یعنی لس رحمتونه په الله پاک لیږي. دغه رنګ یو بل حدیث شریف کې راځي چې د یو حدیث د یو درود شریف په بدله کې خدای پاک په دغه ویونی کې باندې ود او یا پیری چې کم دین درودونه او رحمتونه لیږي. نو یا خو دا مطلب د چې اول دا خدای پاک
په دې امت باندې خاص رحمت او نظر دی. نو اول کې دا فضیلت چې څوک یو ځل درود ووایي نو 10 رحمتونه، بیا وروسته بل فضیلت نازل شو. او چا ویلي چې یاره دا د انسان د احوالو د تقوا او د عشق پورې چې کوم دی نو منحصره ده، څومره د نیک وي او د اخلاص نه لګي او دومره به ثواب ډېري. او مولا علي قاري صاحب لیکلي شاید چې د دې حدیث تعلق د جمعې د ورځې سره یو حدیث شریف کې راځي چې د جمعې په ورځ د اعمال او ثواب هغه تر اویاو چندو پورې سیوا کیږي. نو د جمعې په ورځ مونږ ټول نه زیات غافل یو، ذکر تلاوت او زمونږ نه درود شریف نه او نیک کارونه د دې نه زیات غافل یو. بلکې د څنګه نوې کپڑے یچو او خپل کپڑے یچو دغه شانتي سره یو سړی خدای مکه ګیره مخري او دغه رنګ چې کوم نه ګیره سره وړکی او پنځه چې کوم نه داغه سمې حقته او نو کارونه چې کوم نه اکثر ګډ وډي شیطان ورپسې لګیږي چې د جمعې په ورځ د دنه د جمعې د ورځ ګډ وډ شي. د جمعې په ورځ د دوزخ اور وینه بړکاویږي. د دې وجنه د جمعې د ورځې موږ علماء کرام لیکلي چې وختي بهتر دی. یو بل حدیث شریف کې راځي د احمد مسند احمد او نسائی ذکر کړي د انس رضی الله عنه منقول دی چې څوک یو بیر درود شریف وایي نو 10 رحمتونه په دې وایي چې خدای پاک لیکي او 10 خطاګانې معاف کیږي او 10 درجې بلندیږي. نو دار چا خو سره دې څومره خپل درجې بلندول غواړي او خطاګانې معاف کول غواړي او 10 رحمتونه چې کوم دینو دې حاصلول غواړي او د الله پاک یو رحمت لا متناهی او بے انتها دی. او یو حدیث شریف کې راځي ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة، ټول نه زیات نږدې با په ورځ د قیامت باندې ما ته هغه څوک وي چې څومره زیات په ما باندې درود شریف ویلي. او دغه رنګي د انس رضی الله عنه یو بل حدیث منقول دی چې څوک کثرت سره درود وایي نو دی به د قیامت په ورځ د عرش د سوري لاندې چې التبیا بل سوري نشته او ډیره سخت ورځ ده. نو مونږ چې درودونه وایو نو د دې ځای نه به مونږ د غایب صيغه استعمالو، لکه چې کله د آیت نازل شو ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. نو صحابه کرامو تاسو کو چې مونږ خود سلام طریقه زمونږ زده دا تحیات کې کومه ده او صلات به څنګه وایو درود ابراهیمی ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو او زمونږ استاد چې وو ثان الله مولوی صاحب چې څوک بولاله ته ضرورت دی وو چې زما دا ضرورت دی او دا ضرورت دی. مونږ چې کله ناس تو او کس راغې نو د رښتې په باره کې خبر وکړه نو چې 200 پیری دا درود ابراهیمی وایا. نو درود شریف کاری او درود شریف وی خدا افضل درود شریف دی. نو کم از کم 200 پیری سره د خپل ضرورت د لپاره وایي او بیا یو ټیم له خاص کر مقرر کی نورم چې کم ده نو فضائل سی واقعيږي، خاص کر یاد تهجد په ټیم کې یاد ود کې دو په ټیم کې یو کستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب کې راغو کتابونه لیکلي او ته وی هغه خپل را نږدې کې په ما باندې ډېر درود شریف وایي. نیمه د شرم نه مخکته کړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم راغله غفلت کم ده نو په خوب کې خپل کړل. نو چې دلته نه څوک درود وایي نو فرشتي ګرځي، دا فرشتي یې رسی. لکه حدیث شریف کې راځي ان لله ملائکه سیاحین یبلغونی عن امتی السلام. نو دا فرشتي چې موږ څنګه درود وایو هغه زموږ نه واخلي او الته یې رسی. یو بل حدیث شریف کې راځي ان الله وکل بقبری ملکا اعطاه السماع الخلائق، چې خدای پاک زما په قبر مبارک باندې یو فرشته مقرره کړی دا او ډیر تیز سماعت ولور کړي چې دنیا کې کم ځای څوک درود شریف وایي نو دای اوري فلا يصلي علي احد الى يوم القيامه، چې څوک هم تر قیامت پورې په ما باندې درود شریف وایي نو الا ابلغني باسمه واسم ابيه، نو دا فرشتي ما تر رسي او دغه کس د پلار نوم چې هاذا فلان ابن فلان قد صلى عليك، دا پلانې د پلانې زوی پتا باندې درود شریف وایي. او دغه رنګي چې مونږه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزي مبارک سره نو بیا با الصلاة والسلام عليك يا رسول الله او دغه رنګي یا نبی الله او یا خاتم المرسلین او مختلف صيغې چې کوم ده نو فضائل درود کې او دغه رنګي نورو کتابونو کې علما کرام لیکلي دي او هغه سره بیا دعاګانې هم لیکلي دي.
نو حدیث شریف کې راځي من صلی علی عند قبری سمعته چې څوک زما د قبر سره خوا کې درود شریف وایي نو زه اورم. نو دا بعض خلک چې څنګه وي نو څه دا اورېدل څنګه کوي؟ خدای پاک یې تاول په خپل طاقت خو نه اوري کنه دغه شانتي خدای پاک او توروري. ومن صلى علی نائیا ابلغته او څوک چې لري نه په ما باندې سلام وایي نو ما تر رسول شي. لکه څنګه چې عام تور د سعودي نه څوک ډاله را لېږي هغه کې را لېږلي کنه پیش کول خو نه او چې مخامخ سره چاله شي ورکې نو کې پیش کول شي پکې پیش کولی. نو زمونږه پر درودونو کې څه فرق دی؟ د دې ځای نه مونږ د یا صيغه نه استعمالو. الصلاة والسلام علیک یا رسول الله مونږ دې ځای نه وایو. مونږه دلته جون دیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په خپل روزه مبارکه کې ژوند دی. ها بعض خلک وایي چې را تاسو باندې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت په ټوله دنیا کې دی فرض دی کې دی نو چې رحمت ارزه کې دی نو لہذا پیغمبر مل ځای کې دی. الکه بیا به سړی وی چې د انور هو الذی جعل الشمس ضیاء پرې پاکوي دا ما روخانه ګرځولې څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت الله علیه ګرځولې چې رحمت ارزه کې دی نو دی پیغمبر مرزه کې دی. نو بیا خو چې د انور دارانه ارزه کې دا نو نورم پس شو پارځه کې شو وینا نه کنه نور په اسمان کې دی ورانه په ارزه کې دا دا چا کوي خدای پاک کړي چې نور په اسمان کې ورانه ارزه ترسي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ال روزه شریفه کې دی او رحمت او برکت او فیض هر چاته په هر ځای کې دی. نو څنګه د انور رڼا خدای پاک کړ دې ترسي دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر رحمت چې کم دی نو هغه هر چا ترسي. خبره پوهیږي کنه یو سړی ته تترې شری نه تاسو کا کله کدا غځي کې زمکه ده نو پنیمه کې روزه شریفه جوړه کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او نیم کې جمعات جوړ کا نبوي چې لیونه شوی بل ځای کې روزه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه جوړیږي. نو دار دې خبرې دلیل دی چې خدای پاک پار ځای کې دی نو کور ارزه جوړیږي. ها او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارزه کې نه دی په خپل روزه شریفه کې دی نو قبر پار ځای کې نه جوړیږي. یو صحابي تاسو کړو ابي ابن كعب نبی پاک صلی الله علیه وسلم نا قلت یا رسول الله انی اکثر الصلاة علی وزه پتا سو باندې ډیر زیات درود شریف وایم فکم اجعل لك من صلاتي نو تاسو د پاره څومره درود څومره وظیفه مقرر کما فقال ما شئت چې تاسو څومره خوخی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی قلت الربع اغه ته وی چې سلورمه ایسو درود شریف پتا سو باندې وایم. قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ما شئت فان زدت فهو خير لك چې تاسو څنګه خوخی ټیک تا او کړ دینه دا وظیفه سی واکړه او درود شریف دا بس تاسو پر ډیر خي. قلت النصف ابي ابن كعب فرمای چې ما ورته وی چې نیمه وظیفه باز تاسو غ درود شریف وایم. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ما شئت فان زدت فهو خير لك بیا ورته وی ما وی قلت الثلثين اني پدریو کې بدوي سي تاسو د باندې درود شریف وایم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل ما شئت خوکا فان زدت فهو خير لك ردینا دا درود شریف سیوا کو دا استاد پاره چې کم دین سره بهتره ده. بیا دی فرمای صحابي چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې اجعل لك صلاتي كلها چې زه درود شریف چې کم دین او درځوم استاد پاره هغه ټول وظیفه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل اذن تقفى همك وی چې کله ته ټول وظیفه په ما باندې درود شریف شي الله پاک بستا د ټول تکلیفونو پریشانو غمونو نه کافی شي ويكفر لك ذنبك او الله پاک بستا ګناونه معاف کړي. او د قیامت په ورځ با چې دی او سړی به داسې راشي چې د نیکو طلب حقیقت شي هغه به پک شي د نیکو طلب پک شي نو داسې د ګوتې برابر یو ټوکړه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړي نو په هغه تل کې به ولواچي نو هغه بدر نشي دا سړی به تاسو کی چې تاسو صورت کو ډیر زیات کول دي او تاسو سیرت هم ډیر زیات کول دي او ته ډیر خوشبودار زما مور او خلار دې پتا قرباني نو تاسو سوکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زستا پیغمبر ما او دا ستا درود شریف دې قبول شوی دی او ستا په کار مې راوستو تا په ستل کې می واچو دغه رنګي دې طریقې باندې نور واقعیات هم دي چې یو کس کم دین هغه دوزخ ته راکاږي. حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته आवाज وکړي چې تاسو مدیبو ته دوزخ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې دغه راټیټ کی حدیث شریف کې راځي او ورتیس شي هغه صحابي چې کم ده نو بیا چې کم ده نو هغه وی دره ټولو کې بیا وکړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تل اسپک شي نو د خپل صادر مبارک نه داسې لږه غونډه ټوکړه کړي او هغه تل کې ولکې نو هغه تل د نیکوې درنه شي
هغه کس تاسو کی وګدا واقعیا ده نو چې دا ستاسو درود شریف ته قبول شوی دی او حضرت شبلی رحمت الله علیه شیخ المشایخ دا ډیر لوی سړی تیر شوی دبا بغداد کې خلکو ته وی چې پتا سو د عذاب ناراضي نو دا زما د وجه ناراضي او چې بیا کله وفات شو درې ورځې پات خلکو خان او چنګیز خان دا په هغه علاقه باندې رالو نو دا څه د نیکان خلک چې د برکت خدای پاک عذابونه وچتي نو د یو کس په خوب کې ولیدو وی تاسو سره خدای پاک سم معامله وکړه د حساب کتاب څه خبره وا قبر کې یرا شکلا ملک دا منکر نکیر رالو نو زما دا حالت ډیر زیات بد شو نو ما تاسو کړو چې دا ولې څه چل دی وې دا تا دا خپل به ځای استعمالوله دې کې دې چې کم دین احتیاط نکو او ما وېریدم چې رد په ایمان سره مرشوي مو کنه د قبر دومره سخت حالاتي زه وېریدم چې رد په ایمان مرشوي مو کنه بس په دې کې یو خپل خوشبودار انسان زما او د منکر نکیر په میاس کې حایل شي او هغه ما ته جوابونه راخای زغه جوابونه ورکم زه کامیاب شم بیا تاسو کوم چې تاسو سوپې نو وی چې زستاغه درود شریف ما چې خدای پاک مال یو صورت را کړی دی او ما ته ویل شي دی چې زه د ستا په هر مقام کې کم دین امداد وکم نو جو سره دنیا کې درود شریف ډېر وایي نو خدای پاک دې له صورت ورکی نو دنیا کې هم د سره امداد کوي د دنیا تکلیفات ډېر واړو دي چې د آخرت کې د سره امداد کوي نو د دنیا کې خو به سره کوي حضرت آدم علیه السلام چې جنت کې کله هوا بي پیدا شو نو لاس ورولې وغوښتل فرشتو ته صبر وکړ مہر ادا کا مستی حضرت آدم علیہ السلام تاسو کړو چې دې مہر سره یو روایت کی راځي چې درې پیری په نبی آخر زمان باندې درود شریف وایا نو دا نسل چې شروع شوی دی او لومبه نکاح شوی دا نو په درود شریف باندې شوی ده نو موږ لم پکار دي چې درود وای او سلامونه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې لیږو او یو روایت کی راځي چې شل پیری چې کم دی نو دا درود شریف وایا او تاریخ جمیل سے ابتدا واقعہ بیانولا نو هغه یو ځل درود شریف نو مختلفو روایتو کې بیا مختلف طریقو سره چې کوم دی نو هغه ذکر راغلی شیخ ابن حجر مکی رحمت الله علیه یو لوی بزرګ تیر شوی دی د یو کس په خوب کې ولیدو چې تاسو سره خدای پاک سم معامله وکړه د حساب کتابو وایي چې زما ټول شو نو زما د نیکو د ګناونو نو زما درود شریف زما د ګناونو نه هغه زیات وته زیات وخته نو بیا خدای پاک وی یاره بس نور حساب کتاب مکوي بس دای کافی ده او د کم دینو کامیاب شوم علامہ سخاوی رحمت الله علیه لیکلی چې حضرت رشید عطار رحمت الله علیه واقعیا بیانوله چې یو بزرګ په مصر کې ابو سعید خیاط رحمت الله علیه نومو او به دې چا سره نه ملاوي دو بس ځان لبناستو تعلق د مخلوق سره ډیر نه ساتو یکسوب او هر دین کې یو پیرا یو بزرګ ابن رشید رحمت الله علیه نومو نو ناسا په د هغه مجالس ته بیا تراتو بیا د تراتو نو خلکو ته تاسو کړو چې ته خو شرط د سره زینا وسوري چې کم ده نو ته د مجلس ته راځي چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیدو ما ته یو فرمایل چې دا کس چې دی د مجلس ته ډیر زراځه ځکه چې د مجلس کې په ما باندې درودونه ډیر زیات ویل کیږي دې وجه نظر د مجلس ته زم حسن بصری رحمت الله علیه یو زنانه رااله وایي چې زما لور مړ شوی یو ځای په خوب کې لیدل غواړم هغه ته وی چې څلور رکعات نفل د ماسخوتن یو کا هر رکعت کې الهاکم التکاثر وایا بیا سملا تر خوبه پوری درود شریف وایا تبه خوب کې ویني هغه خوب کې ولیدله ډیر زیات بد حالت مور کې صبره لوي دې ډیر بد حالت ته حسن بصری سے بتو فرمایل چې صدقات ور پکیو کا الله پاک دې وبخي شپېله حسن بصری رحمت الله علیه دا جنې په خپل ولیدا چې ډیر خپل باغ کې پتا تخ باندې ناشته دا جنې ورته و چې دې په جندم وینا وی چې تاسو کې وزه هغه جنې مسجد ما مور تا راغلی و اتاو ته مونږ او د درود شریف طریقه خولې و نو وی ته خو ډېر په بد حال کې لیدلې وی څنګه بد حال چې هغه لیدلې دغه شانتي مونږ او یا زره کسان په دغه بد حال کې په یو کس مقبره ته راغی یو ځل صرف درود شریف وی او مونږ ته روبخو خدای پاک زمونږ ټول چې کم دینو معافي وکړه نو دینت وی نیک سړی راغی دا خبره ده پکې مور ټول شپه درود ویلو او پاغې نو معاف شوی یو نیک سړی چې کم دینو هغه دې قبرستان تراغه یو ځل درود شریف وی نو بس هغه چې کم دینو هغه خدای پاک قبول کو مونږ معاف شو علامہ سخاوی رحمت الله علیه بل واقعیم لیکلی چې ابو بکر بن مجاهد دا وی بزرگ محدث تیر شوی ته مجلس ته دا شبیر رحمت الله علیه راغ تاسو کې ما دا مخکې واقعیا بیان کړه نو چې څنګه مجلس تراغه نو دې ورته پاسې دو په تندی باندې دا شبیر رحمت الله علیه خپل کو په بغداد کې نو
بیا وی چې ما ته تاسو کو د لګداس مجذوب الحال یعنی په ظاهر کې بدداس کارونه کېدل چې د شریعت خلاف کو د مجذوب چې کم ده د اتباع نه د پکار ده په خبرو به عمل نه کیږي چې کم ظاهر حال والا علماء کرام او صوفیاء کرام دي چې په خپل صحیح حالت کې وي دغه په کم ده اتباع کیږي او مرتبه ده هغه عالمان او صوفیاء کرام اوچته ده کم چې ظاهر حال والا په خپل حال کې مجذوب نه د دې به اتباع کیږي نو علماء کرام وبوي چې دا پاگل دی ینه زه خبره ممنه نور په جنت کې لوی بزرگ دی او خدای پاک له مرتبه ورکړي او بعض حالات به داسې کول کارونه چې هغه خنو لکه ور په لاس کې راغستلو یا داسې نور کارونه نو خلکو به ورپسې بیا د هغه اتباع کوله کوم یې نور هغه مذوب الحال په خپل حال باندې بنو نو اتباع د هغه عالمانو کولی چې په خپل حال باندې نو چې څنګه مجلس تراغه نو دا محدث پاسه دوی په تنظیم باندې خپل کړو چې کله دی لاړو علامه سخاوي رحمت الله علیه فرمایي ما ته تاسو کړو چې دا څو واقعیت تاسو کوی دی لونه دی اوس په تنظیم باندې خپل کړو نو ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه کړیو ما په شان کې وکړو ما بیګه خوب لیدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس مبارک لګیدل دی او علامه دا شیخ المشایخ شبلی رحمت الله علیه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاسد پر تنظیم باندې خپل کړو ما ته تاسو کړو چې دا برکت د تاسو حاصل شي چې دې هر موس پسې د سورې توبه اخیری دو آیتونه وایي هغه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر مبارک شوی دی او بیا د هغه پسې چې کم دینه درې پیر درود شریف وایي نو که هر یو درود شریف سره وایي نو هغه دی وایي هغه چې کم کتابونو کم درود شریف لیکلې نو هغه عاشقانه او مجذوبانه درود شریف دی هغه مغلا وایي ندی پکار ځکه بعض خلک بیا اعتراضات کوي دغه کې د هغه په ځای باندې او بل درود شریف مختصر درې ځله چې کم دی نه دا نو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسې دو او درا تندې چې کم دی نو خپل کړو حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې یو میرا زه وګي همداسې چا پیر ورل ما وسکل بیا ودشم خوب کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو نو هغه پم په درود شریف باندې کتاب لیکلو درود شریف فضایل بیان کړی دي نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیدو چې ما ته وی چې دا کس ته دوړلو نو ما په د باندې توجه وکړه چې دې کم دینو وګې دې او د ضرورت ته لال شدل په وسه ها پوښ دې کنه نو په درود شریف باندې چې سړی ور سره غره اتباع کوي د سنت مبارکو بیا د دنیا او د آخرت دوه خوشاله او سکاله په حاصلېږي تاسو تموي کړئ چې په آیت کې دا راغلي ان الله وملائکته یصلون علی النبی نو د صرف صلات نسبت خدای پاک ته شوی دی خدای پاک چې درود لګم صلات لګم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دیخوا چې ما او ته حکم شوی نو سوی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما ما او ته د صلات او د سلام د دوو شیونو امر شوی دی او خدای پاک ځان ته صرف د صلات نسبت کړي نو علماء کرامو په کې لیکلي چې سلام چې کوم دی یسلمو څنګه ردی معنا د سلامتیا دعالی بل دي دغه رنګ تابعداري کوي د شدي تابعداري ان تاسو درود لګا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت مبارکو سوکه د هغه تابعداري وکي ها حضرت مجدد الفسانی دلته کوم دی امام ربانی رحمت الله علیه خواجہ باقی بالله سے بو غالبا یا نظام الدین اولیاء سلراغه سیتی غفتلو نو هغه ورته انکار وکړو چې زما سره چې کوم دینه صرف سنت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کداخله واخله نور کو ما سره نور توجهګان او تصرفات ما سره نشته دي ته تصوف خبره ده که پوېږي کنه صرف واوري نو هغه خفغون تشوغه نظام الدین اولیاء یا خواجہ باقی بالله سے بو نو داسې په جدت کې راغی نو زمکه باندې زلزلہ سره را لګاسي نو امام ربانی سے بو هغه خپل مرید ته وی چې ورشه د مسواک راواله چې مسواک راواغستو زمکه له داسې کړو زمکه ودرېږي نو ته وی چې زبا داسې دغه تا تخکار کم کراماتو کتاب داغه په تصورم چتنی کړی خو زما په نس باندې د دې کرامات او د دې فضایلونه زیات فضیلت والا سیس کم دی هغه مسواک یو تداسې کو چې دا ما ته غوړه دی او زیات وخت نو هر سړی وی دا پلانې بزرګ دی ور پخلو کې وړي چې چرسي او د چا په ذهن کې دای چې را ازبرګ دی ته وی چې خرابې کپڑے چولي او یا چاته وینه چې تخې او تبدي پوښ دې کنه مونږه دا نیک سړي هغه علامات او داغه کارونه ابلش په کم ځانو ذکر کړو چرته یو جمعه کې بیا الله پاک توفیق راکړي ذکر وکړو نو بزرګي کې دا نو هغه د پیغمبر خدای پاک احکامات منل او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه باندې عمل کول او دغه رنګ د درود شریف ډیر زیات اهتمام کول نور کتابونو واقعات بلا ډیر زیات لیکلي دي هغه بیا وګورئ الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي